آج ہم ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے فیاض صاحب کی 3 بیویاں اور تینوں بیویاں ایک ہی گھر میں ایک ہی کچن استعمال کرتی ہیں اور سلوک اتنا ہے کہ سائمہ کہتی ہے کہ آپ نے اقرا کو ٹائم نہیں دیا، اقرا کہتی ہے کہ آپ نے نسیم کو ٹائم نہیں دیا اور نسیم کہتی ہے کہ آپ نے سائمہ کو ٹائم نہیں دیا۔ تو یہ عجیب سی ایک برمودا ٹرائنگل بنی ہوئی ہے، لیکن اتنی پرامن اور اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ان کی پہلی بیوی ہے، یہ ان کی دوسری بیوی ہے اور یہ ان کی تیسری بیوی ہیں۔ جو پہلی بیوی ہیں نسیم، ان میں سے ان کے 4 بیٹے ہیں، جبکہ جو دوسری بیوی ہیں ان کے ساتھ شادی ہوئی تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے بڑا دل کیا اور اپنا ایک بیٹا ان کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد ان کی اپنی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تو ٹوٹل ان کے 2 بچے ہو گئے اور ان کے 3 رہ گئے، اور جو تیسری بیوی ہیں ان میں سے بھی 2 بیٹے ہیں۔ کل ملا کر ان کے 7 بچے ہیں، یعنی 1 بیٹی اور 6 بیٹے۔ فیاض صاحب مجھے بتائیے گا، 3 بیویاں، لوگ یہاں پر ایک کو نہیں سنبھال سکتے، 2 کا سوچ نہیں سکتے، آپ نے تینوں کو اکٹھے ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے اور اتنی خدمت گزاری، ٹیلنٹ آیا کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مجھ پہ، میری بیویاں ایسی ہیں، مجھ پہ ساری خوش ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک اور بھی کر لو آپ، تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ تینوں مل کر آپ کے لیے چوتھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کر لیں، لیکن اب دیکھو بچے ہو گئے ہیں تو اب کوشش کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ پہلے کی دفعہ بھی آپ نے یوں ہی کہا تھا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب 3 کرنی ہے۔ نہیں، آپ نے کرنے۔ اچھا مجھے بتائیں، ایسا ہے کیا آپ کے پاس کہ تینوں آپ کے لیے چوتھی ڈھونڈ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنی، راضی تو نہیں گئے؟ نہیں، الحمدللہ، صرف وجہ کیا ہے کہ پیار اخلاق سب کو خرچہ برابر دیتا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کیا آج تک۔ کرتے کیا ہیں آپ؟ میرے فیکٹری ہے جو فیاض برادر اینڈ کے نام سے ہے، ہم فینس لگاتے ہیں بارڈر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق عطا کیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ میری بیویوں کا شادی کرنے کی وجہ ہے۔ یہ تمام آپ کی بیویوں کی دعا ہے؟ جی، ان کی دعا ہے۔ تو سر عام طور پر تو یہ ماؤں کی ہوتی ہے، آپ کو جو کچھ ملا یہ سب کچھ میری بیوی کی دعا ہے۔ اکثر گاڑیوں کے پیچھے بھی ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی دعا ہے لیکن نصیب ان کا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا، آپ ان کی پہلی وائف ہیں، آپ نے ان کو اجازت کیسے دے دی دوسری کی؟ بڑا جگرا کیا آپ نے۔ الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تنگی نہیں ہے ہمیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں اچھے سے رکھا ہوا ہے، ہماری طرف سے چاہے چوتھی بھی کریں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ آئے یار، ادھر اللہ کی قسم جنتی ہیں، پتہ آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کی دوسری شادی ان کے ساتھ ہوئی تو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے جب 2 بیویاں ہوں ایک ہی شخص کی، جس کو سوکن یا سوتن کہا جاتا ہے، تو لڑائی نہیں ہوئی آپس میں کبھی؟ ابھی تک نہیں ہوئی۔ لڑائی تھوڑی کرا کے جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے گا، آپ تیسری ہیں، آپ ان سے کتنی خوش ہیں؟ اور جب آپ کی شادی ان کے ساتھ تیسری ہو گئی تو پہلی جو 2 ہیں انہوں نے آپ کو ایکسپٹ دل سے کیا؟ جی دل سے کیا، بہت خوش رہتے ہیں تینوں۔ جب بھی کسی ایک کے لیے شاپنگ کرتے ہوں گے، جوتا لیتے ہوں گے، 1 سوٹ نہیں 3 سوٹ لینے پڑتے ہوں گے، خرچہ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہو۔ جی الحمدللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا کہیں خوشی ہوتی ہے اور ایک جگہ غم ہوتا ہے، فار ایگزامپل ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے آپ کے سسرال میں، اور خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کوئی غم آ گیا ہے، ان کے گھر میں کوئی برتھ ڈے آ گئی ہے، تو تینوں میں سے آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایک خوشی والی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں تو دوسری جگہ پہ کوئی غمی آ گئی تو ہمیں تو وہیں جانا چاہیے، تو تینوں اکٹھی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ ہوا نہیں ہے۔ آپ شاپنگ کے لیے باہر جاتے ہیں، کھانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کسی ایک کو لے کے جاتے ہیں کہ تینوں کو لے کے جاتے تینوں اکٹھی جاتی ہیں، تینوں اکٹھی جاتی ہیں، اور بچے بھی ساتھ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بچے کہیں بھاگ گئے ہیں تو وہ دوسری پکڑ کے لے آتی ہے، ان کے بچے اگر بھاگے ہیں تو پہلے والی پکڑ کے لے آتی ہے، اور آپ کے اگر بھاگ جائیں تو آپ کو کون پکڑتا ہے؟ تینوں پیچھے بھاگتے ہیں میرے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کھاتے کیا؟ اتنی کشش کیا کہ مکنا تیز کھاتے ہیں آپ کہ 3 مطلب جڑی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، الحمدللہ اخلاق ہے ان کے ساتھ، کبھی میں نے لڑائی نہیں کی آج تک۔ جو بھی ہو جائے، گھر میں کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو بالکل میں ناراض ہو کے باہر چلا جاتا ہوں، ان کے ساتھ میں مطلب اونچی آواز سے نہیں بولتا۔ لڑائی باہر جانا ہی بنتا ہے، 3 ہے۔ جب گھر میں رہیں گے تو کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے گی جو لڑائی ہو جائے گی۔ جی لڑنا واقعی نہیں چاہیے اور بات بھی منہ سے ہی نکلتی ہے۔ آپ کو ان کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں دی ہمیں، اللہ کا شکر ہے، جو منہ سے نکالتے ہیں سبھی پورا کرتے ہیں۔ آپ کتنی خوش ہیں ان سے؟ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ فیاض صاحب سے سب سے زیادہ پیار آپ کرتی ہیں، آپ کرتی ہیں، آپ کرتی ہیں؟ آپ بتائیں کیونکہ آپ چھوٹی ہیں۔ مجھے ان کا تو نہیں پتا، زیادہ میں کرتی ہوں پیار۔ یہ کہہ رہی ہیں یہ کرتی ہیں، آپ کرتی ہیں کہ یہ کرتی ہیں؟ میں تو کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ زیادہ کرتی ہیں۔ آپ بتائیں کون کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی کرتی ہوں، ان سے زیادہ ہی کرتی ہوں۔ یہ آپ نے کہا میں بھی کر ہی لیتی ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں،
अल्लाह का शुक्र है। क्रेडिट जो है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दूंगा कि आपने इजाजत दी और फिर उसके बाद आपका क्रेडिट आप दोनों ने मिलकर इनको इजाजत दी। इतना जिगरा आपने कर कैसे लिया? जैसे मियाँ खुश था वैसे हम भी खुश हैं। मियाँ की खुशी में अपनी खुशी तो आपने रखी, लेकिन जो इनका क्रेडिट है कि इनके 4 बेटे थे और जब ये दूसरी अपनी बीवी को बिहा कर ले आए, औलाद नहीं हो रही थी, इन्होंने अपना लखते जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा इनको दे दिया। वो जो बच्चा है आप पालती हैं उसको, वो आपको माँ कहता है या इनको? ज्यादा मेरे से करता है, मुझे ही मामा कहता है। वो कितना खुश नसीब है कि उसकी 2 अम्मी हैं और 1 अब्बू हैं। आपको अब्बू कहता है, आप उसको अब्बू किस एंगल से लेते हैं, इनसे या इनसे? नहीं, मुझे तो पापा ही कहता है, लेकिन वो तीनों को ही है। जब आपकी सालगिरह होती है तीनों बीवियां लहदा केक लेकर आती हैं या एक ही केक लेकर आती हैं और केक काट देती हैं आपका? नहीं, तीनों अलग अलग लेके आती हैं। फिर वो कहती है कि पहले मेरा काटो। सर आपकी कौन सी 18 टांगे हैं? 2 टांगे हैं तो 2 ही शू आपको आते होंगे ना, एक जोड़ा शू का। तो वो किस तरह से पॉलिश किया जाता है? एक एक करके करती है? ज्यादा तो दोनों ये छोटी करती हैं, कभी वो कर देती है, कभी ये कर देती है। अगर जल्दी हो तो कभी 1 पाँव वो कर देती है, 1 पाँव ये कर देती है। यार आप कितने खुश नसीब है। और आपके कपड़े किस तरह से इस्त्री किए जाते हैं? कपड़े भी ऐसे ही है, अगर वो कमीज कर रही है तो वो शलवार कर देती है, अगर वो शलवार कर रही है तो ये नाला डाल देती है। ऐसे ही इकट्ठे, इसमें कोई मतलब कभी परेशानी नहीं हुई। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कमीज वो करती हैं, शलवार ये इस्त्री करती हैं और नाला जो है वो ये डाल देती हैं। ये इलास्टिक पहनते हैं, नाला पहनते हैं? नाले का बहुत मुकाम है, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन नाले को ना हमारे मुआशरे में वो मुकाम मिला रही है। सर 3 बीवियों को मैनेज करना, इसका गुर क्या है? ये लड़ाई ना करें। अगर बीवियों के साथ लड़ाई करेंगे तो कभी भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर एक की डिमांड है ना, कोई मैंने कोई कपड़े लेने हैं शादी के या कोई किसी और खुशी के, तो दूसरी को भी साथ ही दे दें, तीसरी को भी साथ ही दे दें। सर आपके 3 ससुराल हैं, टोटल साले कितने हैं, सालियां कितनी हैं? ये तो ऑब्वियस है कि 3 आपकी सास होंगी और 3 ही ससुर होंगे। मेरे साले 7 हैं, सालियाँ 12 हैं। ये टोटल 19 हो गए हैं। जी, टोटल 19। और अगर एक साले या साले की शादी पर आप एवरेज 50,000 रुपए भी लगाएं तो 9.5 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। तो जैसे जैसे वो जवान हो रहे हैं आपको घबराहट नहीं हो रही? नहीं, देखो इकट्ठी तो किसी की शादी नहीं हो रही, अलग अलग होती है। इतना टाइम भी हो जाता है, मतलब गुजर जाता है कि जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपको याद पड़ता है लास्ट टाइम आप कब बोली थी? जब से इनके घर में आए उन्होंने सिर्फ 3 लफ्ज बोले हैं, हाँ नहीं बस। ये तीनों में से कोई भी आपके साथ लड़ती हो तो आपको दिल पर चोट किसके लगती है? और कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो 6-6 दिन नहीं जाती, वो किसकी तरफ से आपको लगता है कि यार इसका हाथ बहुत भारी है? नहीं, अभी तक तो लड़ाई नहीं बताए, ये नहीं, ये सच बताएं। सच बता रहा हूँ, अभी तक लड़ाई नहीं हुई। यार लड़ाई क्यों नहीं हो रही? हाँ, बातें होती हैं। यार मुझे नहीं पता, थोड़ा सा लड़े आप लोग प्लीज यार, थोड़ा सा लड़े। आप लोग बोल तो रही नहीं है, लड़ ही लें। दिली तौर पर बताइएगा, शादी एक ही करनी चाहिए कि 3 करनी चाहिए? किसी के पास है, हिम्मत है तो कर ले, इसमें कोई ये नहीं कि हिम्मत या पैसे, ये 2 अलग चीजें। दोनों पैसे भी होने चाहिए, इंसान के हिम्मत भी होनी चाहिए। सब तीनों की एक एक खूबी बताएं। तीनों की खूबी ये है कि इसमें खूबी ये है कि इतना सोच के बता रहे हैं, लग रहा है कोई खूबी नजर नहीं आई आपको भी। फैक्ट्री से वापस आता हूँ तो ये फौरन मुझे दबाना शुरू कर देती है कि आप थके हुए हैं। तो इसके पास जब आता हूँ ये भी ऐसा ही करती हैं। ये आपको आकर दबाती हैं, वो पंजाबी से कहते हैं घुट दिया ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ आदत नहीं पैगी? आदत पड़ गई है। जब मैं आता हूँ तो फौरन इनको कहता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे आप दबाएं। मैं थका हुआ, मुझे कुटे। जी, कुट्टे नहीं, घुट्टे। बारात वाले दिन तो आपने काफी अपने आप को तन्हा फील किया होगा कि मैं अकेली तैयार हो रही हूँ, लेकिन वलीमे वाले दिन तो फिर आप दोनों इकट्ठी तैयार हुई हुई एक ही ब्यूटी पार्लर से? जी, वलीमे वाले दिन इकट्ठे तैयार हुए थे। सर दोनों में से कौन सी ज्यादा प्यारी लग रही थी? दोनों ही प्यारी लग रही थी। नहीं, सियासी बयान ना दें, बताएं। उस वक्त तो ये प्यारी लग रही थी क्योंकि नई जो तीनों हमारी भाभी हैं, ये शादीशुदा थी पहले या गैर शादीशुदा थी? नहीं, ये भी कुंवारी थी, वो भी कुंवारी थी। इसके पहले शादी हुई थी, उसका हस्बैंड जो है ना वो कत्ल हो गए थे। ये तो फिर आपका एक बड़ा क्रेडिट है कि आपने किसी बेवा के साथ शादी की। बाजी आपकी इनके साथ दूसरी शादी है और इनकी आपके साथ तीसरी शादी है। ये दूसरी तीसरी में आप बताएं कि आप चौथी क्लास में कब जाएंगे? ये बाजी कितने जो बड़ी भीड़ है, जवाब दे दे। बताए ना, बोल क्यों नहीं रही? सर मुझे लगता है ये थत्ती है, ये बोल नहीं रही। थत्ती नहीं है, शर्मा रही है। थत्ती नहीं, नहीं थत्ती है। थत्ती नहीं। अगर ये थत्ती नहीं है तो इनको कहीं बोले। बताओ कैसे शादी? बताओ की जवाब थत्ती है ना, की जवाब दें, जा जवाब। क्या क्या कर सकती हैं आप इनके लिए? इनके लिए तो जान भी दे सकते हैं। और आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जान ले सकते हैं। और आप?
वाह वाह। इनकी खामोशी को इनका जवाब कंसिडर किया जाए कि ये भी बहुत कुछ करती हैं और इनके जानू मानू है, क्यूटी पाई हैं, इनका दिल करता है इनको ओ करूं, ओ मेरा बेबी। कभी सुना हुआ हो इन्होंने आपको ओ मेरा बेबी कहा हो? नहीं बताया ना। खेलते हैं हम इकट्ठे, कभी कभी लूडो खेल लेते हैं। कोई पैगाम देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो दे सकते हैं। जिसके पास पैसा और हिम्मत है तो उसको शादी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ मतलब के अपना निकाह में हर्ज नहीं है, इस्लाम में इजाज़त है तो करनी चाहिए। आप रोजाना कपड़े चेंज करते हैं तो वो कपड़ों की सिलेक्शन कौन करता है कि आज आप ये पहनेंगे, आज आप ये पहनेंगे या आज आप पहनेंगे ही नहीं? ये तीनों मतलब देखती हैं कि अच्छे से अच्छे कपड़े मैं पहन के जाऊं। आपको कैसे लगते हैं? ये शलवार कमीज में ज्यादा प्यारे लगते हैं, पैंट कोट में ज्यादा प्यारे लगते हैं या ऐसे ही? शलवार कमीज में। आपको? शलवार कमीज। आपको? शलवार कमीज। ओए यार बोल पड़ी हैं, बोल पड़ी हैं, बोल पड़ी हैं। तीन हो गए, तीन हो गए। 4 लफ्ज थे, हाँ बस नहीं। अब इन्होंने कहा शलवार कमीज, 6 लफ्ज बोल दिए। आपने मुझे लगता है पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 23-24 लफ्ज बोलने हैं, उसके बाद क्या हो जाना है? 2 रुपए का और करें। हमने तंजो मजा से भरपूर इनसे गुफ्तगू की। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुशो खुरम रखे। हमने इनकी मर्जी से ये वीडियो बनाई और इनसे इजाज़त ली कि हम तंजो मजा से भरपूर गुफ्तगू करेंगे ताकि लोगों को एक अच्छा खूबसूरत पैगाम दें।